يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا رافع يا عادل يا حسن يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وارزقنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وأجل بإهلاك أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين وأغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق الفوز ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لهما ومنشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين عجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عدتي يا منقذ من شدتي وجهت لك بجهتي عجل بغوثي عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل السحاب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر قاصد يا الله. يا عدتي يا عدتي يا منقذي بشدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل السحاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم وكل طغ مارد وحاسد معاند بحق سر قاصد يا الله. يا عدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل السحاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طغ مارد وحاسد معاند بحق سر قاسم يا الله. ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك ختامي. ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام. من رمضان ولا بالتلاوة والقيام. ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام. واشرب في حمى ليلة القدر التي فيها سلامي. عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام. تقنع بأقدح صغاري وساقي القوم هو رب الأنام. ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام. تنزل بإذن الله والأمر النظام. ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام. الله منها تغني وتحيي فؤادي صبي يروى كل ضمير. ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام. هنيئا للذي قد قام فيها شاهد شمسها بدر التمام. ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام. منها هنيئا له مريا ولم يروى وساق القوم سامي. ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام. عرض في ليالي العشر تحظى بفضل الله بدار السلام. ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام. يا رب. قياس مساق القوم باقي وكم لله نفحات عظام. ليالي القدر عودي في سعودي وصلى
وصلى الله على مسك الختام صلى الله ربي كل حين على شافع لنا يوم الزحام ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام مودع يا رمضان عود علينا بالغفران مودع يا رمضان عود علينا بالغفران عيد لي يا رمضان حديث الحبايب يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رب محل منهم يا رمضان عن الغين غايب يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران جميل المحيا يا رمضان بعيد الذوائب يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران الله ليالي يا رمضان رضينا بوصله يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران طاب اتصالي يا رمضان بعينه وزنهله يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا ذا الجلال يا رمضان شملي بشمله يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران قلبي من البؤس يا رمضان والهجر ذايب يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران أنا سترك الهم يا رمضان وواصل سروري يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران لي ربي يعلم يا رمضان بخافي أموري يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران اللوم عندي يا رمضان خطأ غير صايب يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران أنا مستجير بي يا رمضان جمال المكمل يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران من في النبي يا رمضان أفضل وأكمل يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران أبو القاسم أحمد يا رمضان لنا الخير مرسل يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران به تنقضي يا رمضان رمضان جميع المطالب يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران ومن كان جده يا رمضان محمد نبجه يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران في كل وزن يا رمضان وزنته أرجح يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران بركة ربي يا رمضان يجاوز ويسمح يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران داعية علينا يا رمضان جميع المذاهب يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران مودع يا رمضان
عود علينا بالغفران مودع يا رمضان عود علينا بالغفران اللهم صل على بس أنا sekarang saya nak film ini. Oh, WhatsApp aku. Apa? Oh iya ya. Salim Abdullah di TikTok terus ya. Saya Khair. ما شاء الله مشكور حبيبي جزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم نوينا مثل ما نوى آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون ونوينا مثل ما نوى سيدنا الإمام عبد الله بن حسن بن طاهر ونوينا مثل ما نوى جميع المتقدمين في هذا المسجد ثم إلى أرواحهم وأرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا تعلم وتعلم ونفع والانتفاع وتذكر وذكر الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم دلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم ارزقنا علما لدنيا مصابا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني أما بعد ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه من يحرم الرفق يحرم الخير كله بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا إلى آخر ما قال رضي الله عنه وارضاه. Sebelumnya ini ada HP Samsung punyanya siapa? Hah? HP Samsung lipat. Oh ya itu. Hadiahnya silakan diambil di depan. Masya Allah. Ayo, fadhal. Bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada kalam Rasulullah SAW, innar rifiq, sesungguhnya kelemah lembutan, kehati-hatian, maka fi syai'in, tidak ada kehati-hatian tersebut di dalam sesuatu. Artinya apapun yang dilakukan terhadap sesuatu itu, jika dilakukannya dengan hati-hati, dengan lemah lembut, illa zanah, tak lain hasilnya akan bagus. Apapun itu, kalau perlahan-lahan hasilnya bagus. Artinya lebih bagus daripada dikerjakannya asal-asalan, paling tidak seperti itu. Andaikan seorang itu mahir, jika melakukan sesuatunya itu tetap dengan kehati-hatian, maka akan lebih baik. Mereka yang berhati-hati akan sedikit kesalahannya. Mereka yang berhati-hati akan baik apa yang dia lakukannya. Namun ada beberapa hal
yang dikisahkan oleh seorang Al-Imam Bishr Al-Hafi. Bishr ibn Al-Harith Al-Hafi. Beliau itu yang kapan hari pernah kita ceritakan ya, sebab kenapa beliau itu tidak digelari Al-Hafi. Al-Hafi itu ya, karena beliau tidak pakai sandal. Ketika ditanya kenapa seperti itu, beliau mengatakan Sallahtullahu hafiyan falam azal hafiyan. Saya selama damai dengan Allah dalam keadaan aku itu waktu tobat dalam keadaan tidak pakai sandal. Maka sampai sekarang pun aku tidak ingin pakai sandal. Sampai meninggal beliau tidak memakai sandal. Beliau itu kerjaannya nenun, bikin kain terus. Ada satu kain yang beliau bikin itu dengan luar biasa hati-hati. Sangat hati-hati bikinnya itu. Yang biasanya kain tenun itu dibikinnya mungkin 1 bulan, beliau bikinnya ini dalam 3, 4 sampai setengah tahun, 6 bulan. Bikin. Wah, beliau bangga dengan bikinannya ini. Beliau senang dengan bikinannya. Oh, bagus ini sudah. Lalu kemudian oleh beliau dijual di toko kain. Disetor di toko kain, dijual. Dengan harga kurang lebih 200 dirham. Sudah disetorkan gitu. Kata orang toko tadi itu, ya minta berapa ini? Kata Bishr Al-Hafi, saya minta 200 dirham. Masa kayak gini 200 dirham? Kaget Bishr Al-Hafi. Loh, kenapa? Kata. Ini saya pelan-pelan loh bikinnya. Saya sangat hati-hati loh bikinnya. Saya sangat lama ini bikinnya. Setiap bikin saya koreksi. Kata penjual tadi itu, ini banyak aibnya. Duh, mana aibnya katanya? Karena Bishr Al-Hafi merasa bahwa nggak ada aibnya. Nggak taunya sama tukang kain tadi, kainnya dilebarkan gitu, ya dibentangkan gitu, dilihat. Ini aibnya katanya. Ditunjukkan cacat-cacatnya tadi. Bishr Al-Hafi melihat seperti itu nangis. Bahkan semakin jadi nangisnya. Nangis, tambah nangis. Orangnya tadi saking lihat Bishr Al-Hafi nangisnya kayak gitu kencang. Penjual kain tadi ngomong, mahla katanya. Bentar. Sudah enggak usah nangis. Kamu minta 200 dirham, saya kasih 200 dirham. Tapi jangan nangisnya kayak gini katanya. Jangan ketangis seperti ini katanya. Bishr Al-Hafi tetap nangis. Sampai orang tadi ngomong, sudah. Kata Bishr Al-Hafi, wallah, bukan itu yang saya tangiskan. Bukan duit yang saya tangiskan katanya. Tetapi yang saya tangiskan adalah ketika engkau mengatakan ini aib. Padahal saya bikin kain ini sangat hati-hati. Saya ngelihati, saya koreksi. Tapi tetap kelihatan aibnya sama orang yang seperti kau, penjual kain profesional. Lah bagaimana dengan apa yang aku amalkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya sudah jalankan rukunnya, saya jalankan syarat-syaratnya, ibadah saya lakukan. Tapi nanti bagaimana nasib saya di akhirat ketika Allah mengatakan ibadahmu banyak cacatnya. Ibadahmu begini, ibadahmu begitu. Ketika di hadapan Allah, lalu apa yang bisa saya lakukan? Itu yang nangis. Gara-gara Imam Bishr Al-Hafi ngomong saat itu, yang jual toko pun ikut nangis. Yang jualan kain tersebut ikut nangis, ikut sedih, mikir, iya. Nah, kehati-hatian itu pun kata menurut Imam Bishr Al-Hafi enggak cukup untuk di akhirat. Ya. Apalagi akhirat yang sudah tahu sendiri kan ya. Dijelaskan sudah. Ini apa ini laporan ini? Laporannya nanti tunjukkan besar kecil yang kadang-kadang kita ini lupa, semuanya muncul di sini, diingatkan kembali. Ya. Sampai ini itu nggak bisa ngomong. Laporan itu sudah ada, lalu kemudian tangan, kaki, mata, pendengaran. Tadi di ayat juga disebutkan hatta julud. Kulit-kulitnya ini ikut ngomong. Lima syahidta alaina. Kenapa kamu menjadi saksi menjatuhkan kami, kata orangnya ini. Ngomong sama kulitnya, kenapa kamu ngomong?
Antaqanallahu alladzi antaqa kulli syai' katanya. Itu tadi ayat disebutin. Kami dibuat berbicara oleh Allah yang membuat bicara siapapun. Nah ini. Wah ngomong. Makanya itu kehati-hatian. Paling enggak kita ini hati-hati, sisanya ya Rob. Kalau ada halalnya tutupi ya Rob. Kalau ada anunya cacatnya tutupi ya Sattarul Uyub. Wahai zat yang menutup aib, ustur uyubana, tutup aib-aib kami ya Rob. Kita ini kelihatan indah karena Allah nutup aib kita. Andaikan dibuka oleh Allah SWT, kita enggak akan nampak indah. Seganteng-ganteng orang, sebaik sempurna-sempurna orang, kecuali baginda Nabi Muhammad SAW, itu menjadi indah hanya karena Allah nutupi aibnya. Kalau dibuka aibnya oleh Allah SWT, hilang yang namanya bagus-bagus tersebut. Ada Sattarul Uyub. Innar rifq, sesungguhnya hati-hati atau lemah lembut dalam mengerjakan sesuatu itu tidak ada di dalam sesuatu kecuali zanah, membuat menjadi indah. Wala nuzi' min syai' illa syana, dan tidak dicabut kelemah lembutan dalam sesuatu itu kecuali illa syana, kecuali tambah buruk itu sesuatu. Nah, apapun itu di dalam diri manusia, kalau ada sifat lemah lembut, ganteng, bagus. Tapi kalau nggak ada lemah lembut itu, elek, bahaya, medeni. Hatta perempuan. Coba misalnya ada satu orang, kelihatan cantik ini perempuan. Pas dilamar, wallah, nggak ada refiknya, lemah lembutnya nggak ada, sifat femininnya itu nggak ada. Bentino ngamuan, bojo salah titik ngamuk, bojo ngene titik mangkel, ngambul, macam-macam. Wallah, itu bojo kawin sampai malaikat maut itu. Oh iya benar. Jadi sebenarnya kalau seorang itu kalau misalnya menikah, istri itu penyebab utama panjang umur dan pendek umurnya suami. Hati-hati kan. Temen. Loh iya. Yang saya ceritakan waktu itu ya. Maaf. Suami itu bisa memiliki sifat golbing. Golongan bingung ya, enggak hang terus. Itu gara-gara bojo kadang-kadang. Temenan ya. Itu sampai ada ceritanya tuh ya. Yang saya ceritakan di Dars, di taklim bab kitab nikah itu. Satu orang usianya kurang lebih 40-50an. Didatangi sama satu orang berdijak ngomong itu belayang, bingung, kolbing. Ya. Terus akhirnya dia ngomong, gini aja, saya nggak tahu apa-apa, coba tanya sama bapak saya. Ini orang sudah usianya 50 tahun. Ditakoni sama bapaknya. Ditunjukkan ini bapak saya ngomong, ditanya umurnya berapa, 70 tahun, diajak ngomong. Ya sik rada golbing sisan, sik bingung. Apa? Embo ya. Gitu-gitu. Ditanya lagi, coba tanya sama bapak saya. Bapak iki, berarti kakek yang pertama. Ngono sisan. Ben ditakok, iya, rodok-rodok nyambung. Ya 50% nyambung lah. Sampai akhirnya dia ngomong, wah itu coba tanya sama bapak saya, Mbak Buyuti. Ditanya, umurmu berapa? Umur saya? Ya umur saya kurang lebih 150 tahun. Masya Allah. Dilihat orangnya itu masih gak pikun, gak bingung, gak apa. Lalu ditanya, lalu dia ngomong, si orang penanya tadi ngomong, itu Anda kok tidak seperti anak-anak Anda, kata. Anak keturunan Anda itu. Saya tanya sama cucu Anda, ya apa itu? Buyut ya? Cucu apa? Cucu itu apa itu? Cicit Anda, ya betul. Cicit Anda saya tanya, kolbing, enggak bingung, kayak enggak nyambung belas. Sinyalnya apa itu? Gitu ya. Enggak paham belas.
Terus tanya sama cucu Anda. Cucu Anda ya seperti itu juga. Itu cuman baik, cuman guyu-guyu toh. Saya tanya sama Anda, anak Anda, ya agak nyambung, 3G. Ya, kadang pedot, kadang nyambung. Lalu saya ngomong sama Anda, ini nyambung, enak. Itu apa rahasianya? Dia ketawa sambil ngomong gini, iya. Saya menikah dengan seorang perempuan yang solehah. Perempuan yang baik sekali. Saya tidak mengatakan apapun, dia kecuali nurut. Tidak berkata saya apapun kecuali dia taat. Makanya alhamdulillah berkat dia saya ini akhirnya panjang umur, gak kaken pikiran. Lah saya punya anak, istrinya ngamuan. Tapi seisok diatur. Makanya dia kemudian panjang umur tapi rotok golping. Lalu saya punya cucu. Wah, cucu saya ini istrinya yo ngamuan, diatur kadang iya kadang enggak. Makanya itu dia alhamdulillah mungkin agak panjang umur 70 tahun dan 70 sekian, tapi ya gitu itu. Sering ngelamun, golping ditakok lambat, error, lemot. Lah cucu Anda, wah nek iku parah. Cicit Anda itu parah itu. Lu kenapa parahnya? Bojone wis ngamuan enggak nurut. Makanya dhek koyo ngono tadi. Dijak ngomong, alami beda, sukma hilang. Lah begitu juga kita ini hati-hati ya. Akan pikiran ini juga gara terus enak-enak turu. Kok diparane bojone. Mas, apa? Anu Mas, dikongkon apa? Iya nurut. Ya. Hati-hati, makanya itu sudah kasih Rasulullah SAW sudah kasih apa namanya? Sudah dikasih resep. Kalau pilih seorang istri, ya. Ini kehati-hatian. Ya, cari istri itu harus hati-hati, cari pekerjaan juga harus hati-hati. Langkah-langkah apapun yang dilakukan harus hati-hati. Cari istri ya. Tungkahul mar'alil arba'. Ini kayak perempuan itu untuk 4 perkara. Yang satunya lijamaliha, ayu, kecantikannya. Biasanya perempuan itu dinikahi karena kecantikannya. Lihasabiha, untuk pangkatnya, derajatnya. Ya. Terus kemudian limaliha, untuk hartanya. Yang keempat baru lidiniha, untuk agamanya. Yang dipilih dari 4-nya apa? Fatfar dzatad-din, pilih yang memiliki agama, yang soleha. Taribat yadak, tanganmu akan berkah. Dikatakan di dalam makna dari taribat yadak, istaghnaita in fa'alta waftaqarta in lam taf'al. Kamu apabila lakukan itu, maka kamu akan diberikan kecukupan yang luar biasa oleh Allah. Tapi kalau tidak kamu lakukan, maka kamu akan dibikin seakan-akan fakir terus oleh Allah. Iftaqarta, kamu akan merasa kefakiran terus. Ternyata benar. Pilih ayu. Tapi meteni. Ngamuan ngene ngono. Metu titik sik kae pirang rangka teko Mas tutuk endi lho. Ya pengene iki. Ya, sayangmu membunuhku. Tapi Muhammad tadi lho ndak itu perhatian sayang. Ini sayang kayak gini mateni. Makanya malaikat maut tadi nih. Ya. Ini kuota entek ya gara-gara ini tok. Nah, terus kemudian lihasabiha, pangkatnya. Suaminya biasa, istrinya luar biasa ya, pejabat. Mas, bansos. Kayak bansos saya bojone. Allah, meteni ngono-ngono iku. Ya. Hartanya luar biasa. Bojone suaminya UMR, istrinya luar biasa, crazy rich. Apa wong gendeng sugih. Luar biasa. Mas, make up Mas, tukokno make up. Make up asli. Regane UMR Surabaya piro? Hah? Berapa? 4,7. Luar biasa. Mas, belikan make up ya Mas ya. Make upnya apa? Make upnya iki disebut make up sing larang, sak paket. Berapa harganya? 5 juta. Lu utang 300.
Repot. Tapi kalau yang dipilih itu fatfar biudatadin, yang dipilih itu wong agama, wong baik-baik, soleha. Ya. Bojone kesel-kesel teko, ditakoki, "Mas sudah makan?" "Belum, Dik." "Oh, belum. Ya saya bikinkan ya." "Ngopi atau teh?" "Ya kopi boleh, kopi." Oh, iku hilang, kesel-kesel hilang. Kesel-kesel hilang. Enak, dijak sembahyang jamaah gelem, dijak ngene enak. Waduh wis luar biasa nek koyo ngene iki. Wah panjang umur satu walafiat ini. Kalah obat-obat kalah wis. Itu luar biasa. Ya, pilih yang kayak gitu. Nah, itu caranya dengan rifik pelan-pelan. Ada yang saya lupa. Pernah saya baca satu kitab. Pernah saya baca satu artikel di HP. Ada satu orang Nyai Romlah atau Nyai Sabah, lupa saya. Anak luar biasa, anaknya seorang kiai luar biasa, solehah. Dinikah sama salah seorang daripada pendiri pondok pesantren yang sepuh, tua juga. Entah itu pondok pesantren saya tahu Lirboyo atau Ploso atau mana gitu. Saya lupa itu kisahnya. Nama-namanya itu saya lupa. Itu saking hidupnya sederhana, sampai bisa dikatakan dari menengah ke bawah ke jerun. Wis nisor blesek maneh. Jadi parah sudah, makannya itu saonoke panganan. Si suami itu seorang thalibul ilm. Santri. Sampai menjadi seorang ustadz atau kiai muda. Akhirnya dia memutuskan sudah, "Dek, kalau begitu saya sudah nggak usah ngajar lagi, saya mau cari nafkah saja, saya kerja." Kata Yai tersebut, "Tidak usah Mas, saonoke wae dipangan. Apapun yang ada ya kita manfaatkan, kita syukuri, sampai tetap ngajar." Sampai nangis itu. Ya Allah, tiap dia mengatakan, "Wis aku tak kerja," dia pasti bilangnya, "Ndak Mas, saonoke wae Mas, tetap ngajar gitu." Akhirnya si suami tadi itu semakin semangat ngajar. Sampai akhirnya si suami tersebut karena luar biasa ngajarnya diberi satu tempat. Sampai mulai tanah itu dibangun sampai jadi pondok pesantren luar biasa. Saya lupa itu Lirboyo atau Ploso atau mana gitu pondoknya. Sampai terkenal sampai sekarang ada. Luar biasa. Gara-gara apa? Istri soleha. Masuk kalah kalau Nabi Romai Rama rek. Sampai dinyanyiin loh, hanya istri soleha itu. Wis ayu ku sementara. Kena jerawat 10 nang rai lah elek kabeh. Cantik pip gini iku make up rek. Kongkon turu. Tangi-tangi nih 11-12 kuntilanak. Tapi nek istri soleha iku kena bojone ngorok turu. Waduh rek bojoku iki keselen. Enak alasane iku. Ono ae bahasa yang enak itu. Oh bojoku kekeselen sampai turun ngorok rek. Ya Allah sakno ambek nangis didongakno. Mudah-mudahan ya Allah bojoku iki. Ayo kok delok istri sing ndak soleha, ngorok titik. Oh dasar ya Rob kok ngene cabutan wae iki ya Allah. Ya, turu ngrameni wis macam-macam wis beda ta rek ya. Mudah-mudahan istrinya soleha semuanya, harmonis semuanya. Ya caranya tuh refik tadi itu, hati-hati dalam memilih, hati-hati dalam segala hal. Man yuhram rifqa yuhram khair kulluh. Itu sampai dikatakan sama Rasulullah, siapa yang diharamkan ke rifik, kelemah lembutan, itu artinya dia diharamkan segala kebaikan. Diharamkan ya. Rifik, kelemah lembutan itu enggak ono nang wong, berarti wong itu enggak bakal oleh kebaikan. Gerusa-gerusu, geradakan itu bahasane. Ya. Wah, iki nek kayak gini ndak ono apik iblis. Pengis, kejem, enggak ono lemah lembutnya sama sekali. Wah, kata sebagian dan Nabi Muhammad, yuhram khaira kulluh. Kebaikan semuanya diharamkan sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Basyiru wa la tunafiru wa yassiru wa la tu'assiru. Berilah kabar gembira wa la tunafiru, jangan dibuat kabur. Ya.
Kasih orang itu semangat, motivasi, tambah dekat dengan Allah. Orang kejam, kesel-kesel, semangat, insya Allah mari ini sukses. Itu. Orang sakit, tenang, insya Allah sembuh, cepet sembuh. Ini enggak wong lorot loh, ngene-ngene iki tanggoku mati wingi. Tambah dipeten-peteni. Iya. Wong kerja, ditelok kerjane sudah capek-capek kabeh. Kan kok kayak ngene kan. Iya, aku iki kerja ngene. Waduh. Kadekno kabeh kok. Malah diajari enggak tepak kabeh. Malah dibuat putus asa. Walaupun kadang-kadang ya ono nikmate ngono iku. Ada satu orang diceritakan di dalam Ihya Ulumuddin. Seorang istri itu, seorang suami istri itu sudah menikah sekian tahun enggak punya anak. Sampai akhirnya cek ke tabib ya enggak ada dokter, biar ono tabib. Cek ke tabib, didelok ambek tabib iku mau, ternyata istrinya itu luar biasa. Apa jenenge iku? Subur awake, maksudnya kote awake. Gemuk. Terus barang ini, gara-gara iki. Terus dicek sedikit. Waduh, ini rek. Lu kenapa, Dok, tabib? Kenapa tabib? Iya, iki diomongkan. Ini maaf. Ya kenapa? Kisahkan katanya. Ini kelihatannya istrimu 40 hari lagi mati. 40 hari lagi mati. Ya jenenge wedok diceritane mati ya kaget bingung. Loh. Pas mulai ditawari mangan, enggak Mas. Enggak nafsu mangan, hilang nafsu mangan nih. Sampai sehari, 2 hari, seminggu itu turunnya berapa puluh kilo ngono ibaratnya itu. Saking enggak nafsu mangan nih. Sampai akhirnya si istri tersebut yang asalnya gemuk jadi kurus. Jadi semampai, jadi ideal. Anggapan ya paling 1 kilo ngono. Datang setelah 40 hari, bojone heran, kok enggak mati-mati kita bojo ini. Akhirnya dibawa ke dokter. Kata dokter, "Dok, ini Dok, istri saya katanya dokter kemarin sakit, katanya sakitnya enggak bisa disembuhkan dan ini 40 hari lagi mati. Ini sudah lebih dari 40 hari lagi. Dokter ini benar enggak diagnosisnya itu? Diperiksa benar enggak?" Dokter yang guyu. "Tahu enggak kemarin kenapa kok suami kamu berapa tahun mengeluh enggak punya anak dan lain sebagainya?" "Enggak tahu, Dok. Itu karena rahimnya tergenjat lemak," katanya. Makanya itu saya takut-takut iki nek ada diwedeni wah bakal mangan terus sih. Makanya saya takut-takut kan akhirnya dia enggak nafsu makan kan? Iya, sekarang kurus kan? Iya, sekarang pulang aja. Bismillah, ayo kumpulono. Oh, ternyata anjab, ternyata dapat. Nah, seperti itu. Tapi aja kayak ngono kabeh, wong lara titik bilang, "Oh, iki mati iki mari ngene." Dokter kayak ngono iki. Sampai ada satu orang, Juha kalau enggak salah, Nasruddin Hoja atau Juha, itu gitu datang ke dokter ngomong sama dokternya. "Dok, ini saya sakitnya gini." Juha iku sing lara padahal enggak lara temen. Lara ya ngono-ngonoan, lara-loroan lho. Cuman dia tahu kalau dokter ini iki titik-titik medeni. Begitu dicek, "Oh, ini bahaya ini sakitnya." "Apa, Dok?" Wah, tambah ngono, sabun awase Turki. Apa, Dok? "Ini sakit kayak gini, ini bahaya, ini bisa membawa kematian ngene-ngene." Dok, sampean iki modele kono perjanjian ambek Israel." Sekarang mati, ini apa kayak gini-gini ditinggal ambek dengan orang saya enggak sakit apa-apa, iku dokternya langsung kena mental. Ibaratnya dino iku juga tutup praktek. Ya seperti itu ya. Basyiru, kasih kabar gembira, kasih orang motivasi, semangat ya. Terutama mimpi, hati-hati ya. Mimpi jangan pernah cerita sama orang yang tukang ngeprank, tukang softo, tukang bercanda. Apalagi mimpi, wis tak nek mimpi api, ceritakanlah kepada orang yang bijak. Ojo cerita ambek kanca sing seneng guyon. Aku iki mau bengi iku mimpi. Mimpi apa? Mimpi ngene-ngene diceritakno. Dasarnya temennya suka guyonan, akhirnya diartikno sak karepe dhewe. Oh ngono iku. Hati-hati iku tandhe melarat iku. Lho hati-hati mimpi iku ndak sembarangan, Rek. Ya, mimpi itu adalah juzuk minan nubuwah, bagian daripada sekarang sekian bagian kenabian. Mimpi itu bahaya. Ceritanya Nabi Allah Yusuf itu loh.
Iya. Yang satu mimpi bahwasannya saya begini, kata Nabi Allah Yusuf, ya nanti kamu akan begini, dan ternyata benar dijadikan sebagai pelayannya raja. Yang satu lagi, usil, dia nggak mimpi. Di riwayat tafsir dia nggak mimpi. Cuman kalau ngomong tapi yang seakan-akan mimpinya itu baik. Penafsirannya diharap penafsirannya baik. Ya. Atau kalau enggak nanti dia mengatakan, ya padahal aku nggak mimpi. Orang tadi yang kedua mimpi saya bahwasanya saya itu membawa makanan. Ya kulut toir mirrosi, sampai makanan itu banyaknya sampai burung-burung itu makan di atas kepalanya. Menurut dia bagus, panganannya akeh iki. Orang ini berarti cukup, bahkan bercukup-cukupan luar biasa gini. Nah, kata Nabi Allah Yusuf bahwasanya kamu akan disalib dan akan digantung, lalu kemudian kepalamu sampai dimakan, dipatoki sama burung-burung. Orang tadi mengatakan, enggak katanya. Enggak tanya Nabi Allah Yusuf mengatakan, "Qudhiyal amrul ladzi fihi taftiyan." Sudah ditetapkan perkara yang kalian berdua meminta fatwanya, penafsirannya. Ternyata benar. Ada satu orang, ya, saya pribadilah, ya, pengalaman. Saya pertama pernah mimpi gigi saya jatuh. Saking tangi. Alhamdulillah enggak. Karena penasaran saya masuk perpustakaan, saya lihat tafsirnya Imam Ibnu Sirin. Saya lihat ternyata gigi kalau jatuh itu apa? Tahu? Berarti ada orang yang dikenal atau kerabat yang meninggal. Ternyata kakek saya, abah daripada abah saya meninggal. Sedih saya. Itu saya di Hadramut. Akhirnya 2 bulan selanjutnya atau 3 bulan selanjutnya saya mimpi gitu lagi. Enggak kasih doa karena saya sudah pernah mimpi penafsirannya. Punya siapa? Kunci Honda. Rek Mas yo ya mulai jam 7 yo ngantuk-ngantuk kenemenan rek. Barang mbok tinggali kabeh ngene. Ya siapa ini? Duh. Bismillah. Maaf saya lempar ya. Hadiahnya diambil di parkiran. Tutuk ndi mau? Oh ya untu. Jadi gigi itu saya karena sudah pernah baca penafsirannya saya mimpi, sapa maneh sing mati iki mikir saya. Ya. Ternyata benar. Nenek saya, abah daripada ibu saya meninggal juga. Sampai beberapa waktu kemudian saya mimpi lagi, gigi saya ucul. Begitu tangi tak warak, oleh kiriman tak ngono-ngono sampai aku. Tak paksa pikiran ini bahwa saya dapat kiriman. Percaya atau tidak? Iku mimpine isu. Ya. Duhur, kurang lebih waktu duhur dari waktu isyraq, waktu duha jam 9 setelah taklim. Tidur, duhur itu bangun. Waktunya duhur, bangun, sholat duhur. Iku tak bokso, oleh kiriman, enggak oleh kiriman, enggak ono sing mati oleh kiriman, tak ngono-ngono tak bokso, sampai ke Medan deh. Moksa memaksakan bahwasan tidak ada pikiran orang meninggal, tapi yang ada saya dapat kiriman. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi, saya duduk mau ke halaqah, dipanggil sama satu orang. Hasan, marhaba, ismi, hawalah katanya, ono transferan. Lu ngono rek. Saya saking seneng ya, tak datangi. Ternyata benar saya dapat kiriman kalau nggak salah $200 atau $300. Waktu itu ya lumayan ya. Iku senenge. Coba lore muncul mulai biyen untu tiba mimpine ngono. Duwe kan enak. Oleh kiriman terus. Ternyata benar. Lah antum kalau mimpi seperti apapun itu bangun seakan-akan tidak semua mimpi bagus artinya bagus. Dan tidak mimpi jelek artinya jelek. Enggak, kadang-kadang mimpinya itu seakan-akan jelek tapi itu maknanya bagus. Ya, ini kalau diceritakan panjang. Ya. Basyiru wala tunafir, insyaallah di lain waktu. Kasih semangat orang itu, datang minta semangat mampu poteni. Wa yasiru wala tu'asiru, bikin semuanya itu mudah, jangan dibikin sulit. Ya. Sebab hatinya orang itu yang sumpek dan lain sebagainya karena Anda terlalu memaksakan keinginan Anda untuk terjadi. Padahal yang diharapkan itu adalah kejadian itu adalah karena Allah.
Lah ini caranya, iki kayak ketika kemarin pemilu. Sampai saya kira ribut-ribut kabeh. Saya enggak ngomong 01, 02, 03, 04, 05. Enggak. Ya. Wah, yang satu milih harus iki menang. Karena ketika waktu pilihannya dia terlalu menggebu-gebu. Pilihannya itu menang, ternyata kalah atau kalah. Akhirnya apa? Mangkel dhewe kan. Lah esok turu gara-gara ngono tok. Jadilah seperti sosok baginda Nabi Muhammad. Malbu oma itu luar biasa Rasulullah itu. Malbu oma plek dok. Assalamualaikum ya Aisyah. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Dibuka. Aisyah ada makanan? Enggak ada. Ya wis tak poso nek ngono. Entenge lho. Kalau ada orang zaman sekarang dok assalamualaikum, Mbak, Bu, Dek, kalau sapa bojone ngomong, ana panganan enggak ana. Lho wingi tak kei dhuwit gawe blonjo ndi? Loh mas, durung mas, pasar tutup kan riyoyoan. Ndak ngurus, kan apa ndak online? Wah ribut, gara-gara kok ini toh. Jangan terlalu maksa, ya siru kayak enteng. Ya. Almarhum Gus Dur luar biasa kadang-kadang. Apa-apa dia gitu aja kok repot. Dia kadang-kadang ngono ta. Ngono begitu aja kok repot. Ojo dipaksakan. Harus ngene, nek ndak oleh gawe lara ati. Dan resep yang paling lumayan, tawakallah kepada Allah. Ya ibna Adam, anta turid wa ana urid wa la yakun ilama urid. Wa in sallamta lima turid a'taituka fi ma turid. Wa in lam tusallim lima turid ad'abtuka fi ma turid wa lam yakun ilama urid. Wahai anak manusia, kamu punya keinginan, saya juga punya keinginan, kata Allah. Hadis qudsi. Kalau engkau serahkan keinginanmu kepadaku, akan aku berikan keinginanmu. Kata Allah. Tapi kalau tidak engkau serahkan keinginanmu kepadaku, maka akan aku buat kamu susah untuk mendapatkan keinginanmu, dan yang tidak akan terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ini ya Rabb ya muyassir kulla asir sayyirni bi'azamatika bitaysir. Ini alhamdulillah. Ya hitung-hitungan bonus hari ini. Ya. Baca doa. Riwayat ini doa dari Syekh Abi Bakar bin Salim. Ya. Dan itu juga diajarkan oleh kakek kami Al-Habib Muhammad bin Zain Al-Kaf kepada kita juga, dan saya ajarkan kepada antum semuanya. Jadi kalau bisa ketika ngamalkannya ya jangan lupa kirim Fatihah kepada beliau. Ya, karena ya kuncinya yang beliau susah, karena beliau yang ngajarkan. Apa itu? Membaca doanya supaya dikasih kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal li dzalika ahla. Nah, ini bedanya sini. Ya muyassira kulli asir sayyirni bi'azamatika bitaysir Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Lalu disambung ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Orang yang mengamalkan itu insyaallah dikasih gampang enteng. Sayyirni bi adhamatika bi taysir, aturun aku sing gampang ya Rabb. Perjalankan aku, aturkan buat aku yang paling mudah, insyaallah digampangkan. Ya, sebagaimana jika insahatil ijazah, kalau ijazah tersebut sah yang sampai dapatkan daripada Habib Muhammad bin Zain Al-Kaf, maka saya ijazahkan untuk antum kalian semua. Ya, dan jangan lupa untuk Fatihah buat beliau. Setiap ngamalkan kalau bisa ya kirim Fatihah. Ya, jadi seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Satu pertanyaan saja. Kalau ono bonus sing. Ada yang mau bertanya silahkan. Sekalian Al-Fatihah binatu Syifa Al-Habib Salim bin Abdullah As-Saggaf Anallah yashfihi wa yashfi wa jami' amradana wa amradakum wa amradul muslimin Anallah yashfihim shifaan ajilan ma'allatu fal-afiyah wa salahil aqibah Allahumma anta syafi wa antal mu'afi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman wa la alama ya syafi ya kafi ya wafi ya mu'afi
ارفع عنه كل تعب شديد واكفيه من الحج والحديد والمرض الشديد وجيش العديد واجعله نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Walin, amin. Fadol, yang mau bertanya silakan. Fadol. Ada video, ada di web YouTube. YouTube apa? Nah, sekalian subscribe ya. Ayo. Tapi tetap masuk biar di subscribe. Ada di YouTube At-Taufik Surabaya. Nanti bisa antum subscribe. Like, subscribe, and share. Promo. Ya, apa-apa nanti dipotong ya. Tuh, paham. Ada beberapa yang diganyang sama istrinya, tapi jadi wali banyak. Sayyidina Ali Al-Khawas itu 40 tahun kawin, tidak pernah kumpul sama istrinya. Sayyidina Ali Al-Khawas deketi dijejek sampai bojone. Minggiro takon. Tapi tadi imam luar biasa wali. Sayyidina Abdurrahman bin Ahmad Bajal Haban itu juga ya, diganyang sama istrinya. Tapi tadi wali, iku ngomong sabar rek. Kalau kita yang diganyang, ya iku mau. Ya. Bisa setruk cepat kan hari. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau dia bisa sabar dan sebagainya, ya itu mungkin sebagai ujian di dunia ini. Ada satu orang saya diganyang terus sama istrinya. Ya. Ganyang terus sama istrinya. Kalau nggak salah istrinya namanya Hasanah. Ngomong sampai doa umroh itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah jamilah ya Rabb. Wa qina adzabannar. Hei, aja merubah ayat warai. Wis cukup nang dunya hasanah tok, nang ketemu maneh nang akhirat ngelunda suarae. Wa fil akhirati ganti maneh sing liya. Wis cukup nang dunya diganyang apa nang akhirat maneh ketemu, gak krasa surgae kok ora. Atau ada yang lain. Ini tidak kurang ado tadi. Tafadhal. Soal yang sangat bagus. Dulu ketika sahabat hari wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, banyak yang kemudian lemah, artinya kayak putus asa. Sehingga diantara mereka ngomong, ya si anak Rasulullah, si apa mana. Sampai efeknya itu luar biasa. Meninggalnya Rasulullah, sampai ada orang yang gak mau bayar zakat lagi. Sampai ada orang yang tidak mau sholat di masjid lagi. Artinya semangatnya berkurang. Karena wafatnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya ayuhan nas, in ta'bud Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Wa in ta'budu Rabba Muhammad fa inna Rabba Muhammad baq. Katanya. Wahai manusia, kalau kalian itu ibadah cuman karena Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah meninggal. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Tapi kalau kamu menyembah ibadah karena Tuhannya Nabi Muhammad, maka Tuhannya Nabi Muhammad sampai sekarang nggak berubah, kekal abadi. Wah kata kita, kalau antum ibadah itu cuma gara-gara Ramadan, Ramadan itu bakal lewat, metu Ramadan. Tapi kalau antum ibadahnya karena Tuhannya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah antum kendor semangat. Karena Tuhannya Ramadan tidak berubah. Karena Allah yang menciptakan Ramadan, Allah yang memberi pahala di bulan Ramadan tidak berubah sama sekali. Ya. Bagainya yang saya ceritakan ceritanya Sayyidina Abul Hasan Asy'adzili. Sampai ditanya Abul Hasan Asy'adzili sama muridnya, "Mata Lailatul Qadar?" Dijawab, "Kapan itu Lailatul Qadar?" Imam Abul Hasan Asy'adzili menjawab, "Lailatul Qadar yang mana?" Itu yang malaikat turun semuanya. Duh, apa ada malam malaikat gak turun? Itu yang malam itu khairu min alfi syahr. Abul Hasan nanti jawab lagi, apa ada malam yang tidak ada khairu min alfi syahr? Itu yang malam disebut semuanya identitas daripada Lailatul Qadar. Semua ditanya. Lalu dikatakan setiap orang ibadah, bahkan para solehin itu ada yang tiap malamnya Lailatul Qadar. Tiap malamnya Lailatul Qadar. Lah antum ya bisa kayak gitu. Ya. Bahkan ada yang husnudzon, saking husnudzonnya luar biasa, di luar bulan Ramadan tetap dia beranggapan ini malam Lailatul Qadar. Ternyata jadi. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika bahas masalah Id, ya. Al-yawm Id, ghadan Id. Ya. Wa kullu yawmin lam a'sillahi fihi fa wali Id. Besok lebaran, setelahnya juga lebaran. Saya setiap hari enggak maksiat sama Allah, itu lebaran. Wah kata antum juga, kalau antum hari itu taat sama Allah, ibadahnya sama seperti yang di bulan Ramadan, qiyamul lail ada, tahajud kan. Itu antum tiap malam Ramadan namanya. Paham? Walaupun antum siangnya enggak puasa. Tiap malam Ramadan. Ya intinya apa? Tuhannya enggak berubah. Allah enggak berubah, Tuhan yang Ramadan, Tuhan yang ngasih antum, Allah yang ngasih antum sekarang ini pahala, yang ngasih antum pembebasan dari api neraka, itu tetap Allah yang ada sekarang, besok dan selamanya. Jadi kalau antum sampai ngendorkan semangat ya berantem ini ngece pangeran. Ramadan udah dikei tapi enggak ada iming-imingnya, enggak mau ibadah, kendor ibadahnya. Ya jangan sampai seperti itu. Semangat terus ya. Jangan lupa tiap hari baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu membuat semangat insyaallah. Kata. Bentar. Ya, sisa satu aja. Sambil OTW ini habis. Betul, mungkin ada yang tanya silakan. Mungkin Ustaz Ahmadi. Oh, beliau mungkin kelelahan. Ahli ya. Apa? Nah. Balik. Imamnya, kadang-kadang imam ini karena ya lucu kadang-kadang imam ini pas pas sujud bangunnya Allahu Akbarnya dipanjangkan misalnya. Allahu Akbar. Sinang buri itu ngadeg. Karena imamnya tahiyat. Kan dipikir kan suara itu kan mempengaruhi. Dipikir apa? Diam. Ternyata ini. Nah, makmum wis kadung berdiri kan seperti itu ya gambarannya. Lalu apa yang dilakukan oleh makmum? Balik. Kalau misal makmum itu punya alasan menuju ke yang ruku, dia secara sengaja dengan juga ruku. Si makmum tidak mau balik. Tidak mau balik karena dia menuju ke rukun tadi. Lihat rukun. Kan sama-sama wajib. Mengikuti imam
Oh enggak wajib, tahiyat ini enggak wajib. Enggak mengikuti imamnya ya, Pak. Oh ya. Apa berdirinya juga wajib. Oh, Alasan itu dia tidak mau balik. ya, dengan alasannya itu akhirnya dia menjadi munfarid. Dia harus mufarokoh. Karena nggak mau ikut imam. Innamal imam liyuk tambih. Imam itu untuk kita ini ngikuti dia. Lagi dia tidak melok imam, batal sembahyangnya. Dia harus ngikuti imam. Gitu. Kecuali imam melakukan sesuatu yang kemungkinan itu membatalkan. Imam meninggalkan rukun atau apa yang kemudian si makmum itu harusnya dia menunggu. Ya. Tapi kalau si makmum tadi itu misalnya saha lupa dengan sholatnya dia sendiri misalnya sehingga membuat dia itu maka si makmum nanti setelah salamnya imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh si makmum sujud sahwi sendiri. Selesai. Tapi kalau yang contohnya tadi itu Mahali tadi itu bilang itu membatalkan itu. Oh, itu rukun. Aku ndak gelem melok imam. Lah apa kok dadi makmum nek ngono. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna. ربي ومولودنا والآل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا هداية تصي صحبي والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد